हैनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत फसामदी नूर अरसों चटिया। तुद डिठे सचे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिया। तुद डिठे सचे पातशाह मर जन्म 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 दी कटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा पंचपदा। बिनसा मोह मेरा यार तेरा बिनसे अपनी तारी। संत हो यहा बतावो कारी। जित हूँ मैं गर्भ निवारी। बिन से मोह मेरा यार तेरा बिन से अपनी तारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर तख्त संघासन दे मालिक जुगो जुग अटल गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर अमृत वेले दया ये सुंदर सोहने दीवान सजे हुए ने। आप संगतां गुरु दरबार विच बैठ के सतगुरां दी गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द आप संगतां ने सरवण कीते। इस वेले लड़ीवार गुरबाणी की जो कथा है वो आप शब्द दर शब्द सरवण कर रहे हाँ। आओ कुछ समय वास्ते अपने मन के ध्यान नूं टकाइए। भावना नाल शरधा नाल सतगुरां दे ये पवित्र बचन सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा पंचपदा। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जियां दा ये पवित्र शब्द आपां सरवण कर रहे हाँ। पंज पदा पंज पौड़ियां दा ये शब्द है। सतगुरां ने इस शब्द नूं इस तरीके दे नाल लिखिया। एक जग्यासू एक महात्मा आपस विच संवाद करदे विचार चर्चा करदे। जग्यासू उसनूं कहा जाता है सौखा समझण वास्ते बचन है। जिस दी जग्यासा है जिस दी इच्छा है मैं परमात्मा नूं मिलां पर मिलिया नहीं। हाले पांधी है हाले राही है मंजिल ते नहीं पहुँचा पर रस्ता जरूर रस्ते दे उपर जरूर चलिया होया। मंजिल ते नहीं पहुँचा रस्ते ते चलिया होया उसनूं आख्या जाता जग्यासू इच्छा रखण वाला। परमात्मा दे दर ते पहुँचा नहीं पर परमात्मा दा दर किवें प्राप्त होवे इस रस्ते ते चलिया होया। इच्छा है मन दे विच भी मैं इस रस्ते ते चल के रब नूं मिल पवां परमेश्वर नूं मिलां। जिहड़ा इच्छा रखी बैठा है तो शुभ कर्म करदा पिया उसनूं आख्या जांदा जग्यासू। रब दे राह ते चलण वाला रब नूं मिलण दी इच्छा रखण वाला। महात्मा वो महान आत्मा जिहड़ियां रब दे दर ते पहुँच गईयां प्राप्ति हो गईयां उन्हां नूं कहा जांदा महात्मा। एक मंजिल ते पहुँचया होया एक उस मंजिल नूं चलदा पिया है। दोने जाने आपस विच विचार चर्चा करदे। जां आपां इस तरह कह लईए एक विद्यार्थी स्कूल दे विच पढ़दा पिया है। एक टीचर उसनूं कुर्सी ते बैठ के पढ़ाउंदा पिया है।
ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਬੰਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤੋ ਇਹਾਂ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ, ਐ ਸੰਤੋ, ਐ ਮਹਾਤਮਾ, ਐ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਐ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੀ ਕਹੀਏ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਧਾ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਸੈ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਨਸੈ ਮੋਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੋਹ ਤੇ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਹ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਥਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੋਗੀ ਦਾ ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਨਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕੇ ਠੂਠਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਚਲੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨਾ, ਪਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਤੇ ਪੱਤਾ ਚਮਕਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੀਰਾ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਰਾਹੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਣ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਰਥਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਕਰ ਲੈ।
भाव यह है, कई बारी बंदा ये सोच लेंदा भी मैं परिवार छड्ड दिता, मैं खजाने छड्ड दिते, मैं संबंधी छड्ड दिते। संबंधी छड्डण दे नाल, खजाने छड्डण दे नाल लालच नहीं छड्डिया गया, संबंधी छड्डण दे नाल मोह नहीं छड्डिया गया। मोह ते अंदर तेरे उसे तरह ही बनया होया है, लालच भी तेरे अंदर उसे तरह बनया होया है। एक पासे राज भाग दे खजाने छड्डण वाला जंगल दे विच पए होए पत्ते नूं हथ पा के चुकदा पिया भी हीरा ही है, मैं प्राप्त कर लवां। इस एक पासे घर दे मैंबर छड्ड के आखदा मैं ते परिवार ही छड्ड दिता, घर बार छड्ड दिता, पर मोह ते मन विचों गया नहीं। मोह ते हाले भी मन विच बैठा होया है। दुनिया दे विच ये मोह दे मारे हुए दुनिया दे बहुते लोग मर गए। वड्डे वड्डे अवतारां दी गल करिए ना ते भगवान रामचंद्र दे पिता दशरथ जी मोह दे विच ही अपने आप दा उन्होंने अंतम क्रिया दे वल पहुँच गए। अपने आप नूं आपे ही मार लिया, आत्मदाह ही कर लिया उन्होंने। मोह दे विच पै के भी पुत्र दा मोह नहीं छड्डिया जा सकता। सतगुरु कहन लगे ये मोह नूं तोड़ना बड़ा औखा है। एक अवतार दा प्यो बनना निकी जी गल नहीं है, बड़ी बंदगी चाहिदी है, बड़ा तप चाहिदा, बड़ा जप चाहिदा। पता नहीं किन्ने जग कीते होणगे, किन्ने व्रत रखे होणगे, तां जाके एक अवतार दा वो बाप कहलाया दुनिया दे विच। पर पुत्र दा मोह फिर भी नहीं छुटिया। इन्ना कुछ करन तो मगरों भी पुत्र दा मोह नहीं छड्डिया, पुत्र दे मोह विच मर गया। सतगुरु पातशाह कहन लगे मोह छड्डना बड़ा औखा है। गल करनी डाढी सौखी है, संबंधी छड्ड देने होर गल है, संबंधियां दा मोह छड्ड देना ये होर गल है। किसी विद्वान ने लिखिया, कहन लगा भाई ये मोह छड्डना सौखी बात नहीं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऐसे गुरु ने जिन्हां ने चारे पुत्रां दा मोह छड्डिया। गुरु वर्गा कोई बन नहीं सकता। हथी पुत्रां नूं बनोबास दे के दशरथ महिलां तो छाल मार मोया। अभिमन्यु दी मौत जद सुनी अर्जन सिट रण दे विच हथियार रोया। कहन लगे द्वापर युग दे विच ना अर्जन दे सामने कोई लड़ नहीं सी सकदा, इन्ना बहादुर है, इन्नी शस्त्र विद्या कमाई है, इन्ना जीवन कमाया। पर जदों जंग लड़दियां ये गल सुनी ना मैदान विच किसी ने दस्सिया कि भी तेरा पुत्र मारिया गया, तीर कमान सुट दिता, गल दे सारे शस्त्र ला के सुट के गोडियां दे भार डिग के ते रोन लग पिया भी ये की होया। ये है मोह जिन्हें वड्डियां वड्डियां नूं गिरा छड्डिया है। तो सतगुरु पातशाह कहन लगे धन 10वें पातशाह चार पुत्रां विचों दो ही कोल ने, दोवां नूं जंग विच तोरदे पए, दोनों नूं जंग विच शहीद हुंदियां देखदे पए। ऐसा है गुरु जी दे लड़ तैनूं लाया। रो विचार महाराज कहन लगे बिनसा मोह, मोह छड्डना औखा है, पर यह किवें छुटेगा। संतो इहो बतावो कारी। मैं ये दवाई पूछण वास्ते आया कि महात्मा जी तुसी मोह छड्डिया है, किवें छड्डिया है, तुसी की कीता सी जिहदे नाल मोह छुट जावे। ते असीं ये भी गल सुनते हैं भी मोह छड्डण दी दवाई कोई नहीं है, पर धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह कहंदे नहीं दवाई है। वो तुहानूं दसांगे भी वो दवाई किहड़ी है, मोह किवें छुटेगा। दुनिया के लोग ये गल कहणगे, वैद ते हकीम कह देणगे भी मोह छड्डण दी दवाई नहीं, पर गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दी बाणी कहंदी है भी दवाई है। ये जिग्यासू एक विद्यार्थी सवाल करदा महात्मा नूं, कहण लगे जी मोह किवें टुटेगा। घर ते छड्ड दिता पर घर वालियां दी याद नहीं छड्डी जांदी। पदार्थ ते घरे छड्ड आया पर पदार्थां दा मोह नहीं छड्डिया जांदा। दुनिया नूं आम ही मैं अपने मूँह कह दिंदा मैनूं इन्नी जमीन आउंदी सी, मैनूं घर दे इन्ने कमरे आउंदे सन, मैं ते सारा कुछ ही भरावां नूं दे के आ गया। ना मैं जमीन रखी है ना मैं घर रखिया है। जमीन भी छड्ड दित्ती है, घर भी छड्ड दिता है, पर दुनिया नूं दसदा पिया, जनाउंदा पिया भी मैं इन्ना वड्डा त्यागी ते वैरागी हाँ। महाराज कहन लगे मोह उपरों ते छड्ड दिता है, पर अंदरों नहीं हो छुटिया। अंदरों ते हाले भी तू उहदे नाल जुड़िया होया। पदार्थ छड्डण दे नाल मोह नहीं छुटिया, अंदरों जुड़िया पिया। बिन सै मोह महाराज कृपा करो, मोह किवें छुट जावे ये दवाई दसो। संतो इहो बतावो कारी।
ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਮੋਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਰਹਿ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੇਰ ਪੁਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤੋ ਇਹੋ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਪ ਕਰਦਾ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸੜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 21 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ 21 ਵਾਰੀ ਛਤਰੀ ਮਾਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਨਸਾ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਛੱਡਣੀ। ਆ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ, ਆ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇ ਸੰਤੋ, ਇਹੋ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਸੈ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਆਪਣ ਭਾਵ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇ। ਆਪਣ ਭਾਵ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦਾਵਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੰਤੋ ਇਹੋ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਐ ਮਹਾਤਮਾ, ਐ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਰੀ ਕਹੀਏ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਹੋ ਇਹ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਾਰੀ ਨਾਮ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਅਲੱਗਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਤੋ ਇਹਾ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਹੋ ਇਹ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ। ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਤ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਉ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਉ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਤੋ। ਇਹਾ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ, ਚਿਤ ਹਉਮੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਸੰਤੋ ਇਹਾ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।
ਹਉਮੈ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਰਹਾਉ ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਸਰਬ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਸਰਬ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ ਕਾਰਾ ਬਦਾਲੀ ਭੇਸਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਤੋ ਇਹਾਂ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਬ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਸੰਤੋ ਇਹਾਂ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੋਵਾ ਸਗਲ ਨਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹਉ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤੋ ਇਹਾਂ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਸੰਗੇ ਚੂਕੈ ਭੀਤ ਭਰਮਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੇਖ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਸੰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਚੂਕੈ ਭੀਤ ਭਰਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਭੀਤ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਧ ਭਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੰਧ ਉਹਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਰਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਚੂਕੈ ਭੀਤ, ਭੀਤ ਨਾਮ ਕੰਧ ਦਾ, ਚੂਕੈ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀ? ਭਰਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਸੰਤੋ ਇਹਾਂ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੋਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਖੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਬਾਹਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਖੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ ਡਿਊਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ, ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਾਵਾਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਖੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੜਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਭਰਮ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਔਖਦ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈਏ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਗੁਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਪ, ਤੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਖਦ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ, ਇਹ ਭਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਈ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਤੇਰੇ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਕਹੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਇਹੋ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭੱਜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੀ, ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾਮ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੀ। ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਭਾਗ ਇਹ ਕਰਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੀ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿਓ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਔਖਦ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ